صدر مملکت آصف علی زرداری سے جہاد الظہور کی قیادت میں عالمی مالیاتی ادارے کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال، جاری IMF پروگرام پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے کہا IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا۔ پاکستان کے لیے IMF پروگرام سے ملک میں معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ صدر مملکت نے پاکستان کی معاشی ترقی میں IMF کے کردار کو سراہا۔ وفد کا پاکستان میں معاشی اصلاحات اور عالمی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اظہار اطمینان۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نواز دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف کو بیٹن آف فیلڈ مارشل دی۔ لیگی صدر نواز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ سروسز چیف، سول اور عسکری حکام اور سفیروں نے شرکت کی۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ اور گورنرز بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ خوزدار میں صفاقی بھارتی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسی سے کی گئی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا دو ٹوک اعلان۔ شرکاء نے کہا پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پراکسیوں کا استعمال بھارت کا وتیرہ رہا۔ بھارت ناکامی پر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے خفیہ منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے حالیہ کامیابیوں کو اللہ کا فضل و کرم اور عوام کی طاقت کا سرچشمہ قرار دیا۔ کہا ملک دشمن عناصر کو قومی عزم کے ساتھ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ فورم نے پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کو بھی سراہا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے الزامات کو بے بنیاد اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی بیانات علاقائی کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش ہیں۔ بھارتی بیانات بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم چھپانے کے لیے پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے۔ بھارت کشمیری عوام کی جدوجہد کو نہیں دبا سکتا۔ بھارتی قیادت ہوش کے ناخن لے اشتعال انگیزی بند کرے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی بھی جارحیت ہوئی تو بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آزادی کشمیر پر 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک اعلان۔ کہا مسلح افواج نے بھارتی فوج کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ پاکستانی امن پسند ہیں، ملک بھر میں امن کا جشن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے جھوٹ، فریب، دباؤ، جارحیت اور بھارت کے دیگر کئی پہلوؤں کا پردہ چاک کیا۔ بھارت اپنی پراکسی سے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ چین، پاکستان اور افغانستان مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے۔ اتفاق کیا کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دورہ چین کے بعد میڈیا کو بریفنگ۔ بتایا بھارت کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب اور دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا۔ چین CPEC-2 شروع کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان ریلوے پر بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ نیٹ ورکس بن گئے تو گوادر پورٹ اصل معنوں میں فعال ہو جائے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں امریکی کردار کا اعتراف۔ جے شنکر بولے امریکہ کے پاکستان اور بھارت دونوں سے رابطے تھے۔ امریکہ تنہا نہیں تھا، خلیجی اور دیگر ممالک بھی شامل تھے۔ جنگ بندی پاکستان اور بھارت میں براہ راست طے ہوئی۔ دونوں ممالک میں رابطے کے لیے ہاٹ لائن ہے۔ مودی حکومت تباہ جنگی طیاروں کی اصل تعداد چھپا کر قوم کو گمراہ کر رہی ہے۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے بھی آپریشن سندور پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کہ مودی حکومت آپریشن سندور کو بہار الیکشن اور سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرے گی۔ مودی، امت شاہ، جے شنکر اور اجیت دوول کو سفارتکاری اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ آپریشن کی ناکامی پر سوال کرنے والا آج بھارت میں غدار کہلاتا ہے۔ عوام کو حقائق بتانے کے بجائے مودی سرکار مکمل خاموش ہے۔
खुजदार बस हमले में एक और तालिबा शहीद। 8वीं जमात की सहर सलीम दौरान इलाज चल बसी। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। शहीद 2 बच्चियों का सफ़र जन्नत सादिकाबाद और ओकाड़ा में सपुर्द खाक। जर्मनी, कनाडा और रूस की खुजदार स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। जर्मन सफ़ीर ने कहा स्कूल के बच्चों पर हमला हौलनाक है। कैनेडियन सफ़ीर बोले हमले में बच्चों समेत कई कीमती जानें ज़ाया हुई। रूसी सफ़ीर ने कहा उम्मीद है हमले के जिम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट में अरकान यकज़बान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि खुजदार वाक़े के पीछे भारत बस बहुत हो चुका। भारत की प्रॉक्सी वार से मुतालिक मुस्तक़बिल का लाहे अमल तय करना होगा। जंगबंदी बरकरार, शराफत और इज़्ज़त इसी में है कि भारत सुलह कर ले। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान कभी झुका है न झुकेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सीज को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेनेटर शेडी रहमान ने कहा कि हमारी जंग अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों और भारतीय फंडिंग से चलने वाले सहूलतकारों से है। सेनेटर अनवारुल हक काकर ने कहा कि पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने सिंध तास मुआहदे की गैर कानूनी मअतली पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। हमें अपना डिफेंस दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर डेवलपमेंट कर दी और डिफेंस कमजोर रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। सेनेट इजलास से खिताब में कहा फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार्का मारा। हमें अपना पेट काट कर तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना होगा। हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को वेलकम करे। अपोजिशन को फैसलों में शामिल नहीं कर सकते तो कम अज कम एतमाद में तो लें। जो बजट आ रहा है तो उसके लिए बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे ज़रूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइज़र है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात ज़रूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे। फिर ये जाने उनका काम जाने। ये इमरान खान का एक हक है, ये उनका एक हक है और इस हक से उनको अगर महरूम किया जाएगा तो इसके खिलाफ भी हमें भरपूर तहरीक चलाएंगे। बजट पर बानी से मुलाकात न करवाई तो IMF शराइत पूरी नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP की वफाक को एक बार फिर से धमकी। बोले बजट के हवाले से मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकातें ज़रूरी हैं। बानी पर बनाए गए तमाम केसेस झूठे और जाली हैं। बानी PTI की पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं। बानी ने एहतजाजी तहरीक के लिए भी दोबारा जिम्मेदारी दे दी है। मखसूस नशिस्तें नज़रसानी केस में आइनी बेंच पर एतराज़ की तमाम दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नज़रसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म भी दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 26वीं आइनी तरमीम को पहले सुनने की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत का IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी की दरखास्तों पर मजीद समाअत 26 मई तक मुलतवी। बानी PTI ने तीसरी मरतबा भी पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस की तहकीकाती टीम तफ्तीश के लिए डियाला जेल पहुंची थी। बानी के इनकार के बाद लाहौर से आने वाली तफ्तीशी टीम वापस रवाना हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI के खिलाड़ियों को रिलीफ। 26 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार 86 कारकुन जमानत पर रिहा। दरखास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सरबराही में डिवीजन बेंच ने की। कारकुनों की जमानतें 10-10 हज़ार रुपए के मचलकों के इवज मंजूर की गई। इससे पहले मातहत अदालतों ने जमानतें खारिज कर दी थी। बड़े हम